ఫస్ట్ డే కాబట్టి few instructions అండి, very few instructions about Zoom. I know most of you are familiar with Zoom, కానీ ఫస్ట్ టైం తక్కువగా యూజ్ చేసే వాళ్ళ కోసం ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 5 minutes బిఫోర్ ద సెషన్ యూ షుడ్ జాయిన్ ద సెషన్. అట్లీస్ట్ 5 minutes బిఫోర్ ద స్టార్ట్ టైం యూ షుడ్ జాయిన్. అండ్ ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీబడి టు బి ఆన్ ద కెమెరా. ఇప్పుడు ఈరోజు వీడియో కెమెరా ఆన్ చేసుకుని వాళ్ళు మేబీ అన్లెస్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ డ్రైవింగ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఐ డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు జాయిన్ ద సెషన్. ప్లీజ్ డు నాట్ జాయిన్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ FM రేడియో. This is not a FM radio. We are going to have wonderful session. So prati okkaru kuda, unless you are able to join on the camera, please do not join the session, right? And you will have to, it should be interactive session. All sessions will be interactive. So oka question adiginappudu gaani edaina samadhanam cheppadaniki everybody should raise a digital Zoom, digital hand in Zoom, right? అలాగే వీలైనంత వరకు కూడా ల్యాప్టాప్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించండి. సో మొబైల్ మే నాట్ బి దట్ కంఫర్టబుల్ ఫర్ మెనీ పీపుల్. సో ల్యాప్టాప్లో ఉండండి. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ యూ విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఐ అండర్స్టాండ్ చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, బట్ ప్లీజ్ వెయిట్ అంటిల్ ద ఎండ్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ యువర్ క్వశ్చన్, రైట్ డౌన్ యువర్ క్వశ్చన్ అండ్ వెయిట్ అంటిల్ ద ఎండ్. సో ఎవ్రీ సెషన్ విల్ హ్యావ్ ఎ Q&A. సో క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ టైం ఉంటుంది కాబట్టి వీ విల్ answer every question. If it is taking more time, we will inform. Otherwise, I'll give my phone number and I'll come back to you. But please hold on to your questions. Otherwise, the session flow will be disturbed. So these are some of the simple instructions and basic instructions. Request everyone to follow, right? So if there is something emergency, please raise your hand. Our team will address. Okay. All right, Navya Garu, emergency, no worries. You can log off. All right. So friends, unlearning. So before I go to unlearning, ఎవరైనా ఒక హ్యాండ్ రేస్ చేసి అసలు లెర్నింగ్ అంటే ఏమిటి? I want to understand what is learning first. Any Dubai UAE participants, please participate interactively. Yeah, Sandeep garu, wonderful. Yes, what is learning? నేర్చుకునేది లెర్నింగ్ సార్. మనకి ఏదైతే తెలియని దాన్ని తెలుసుకోవడం, నేర్చుకోవడం దాన్ని లెర్నింగ్ అంటారు. నేర్చుకునేదాన్ని లెర్నింగ్ అంటారు. సూపర్ సందీప్ గారు. సో ఎలా నేర్చుకుంటారు మీరు? అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చిన్నప్పుడు అయితే స్కూల్కి వెళ్ళి టీచర్ దగ్గర నుంచి, అంతకు ముందు పేరెంట్స్ దగ్గర నుండి, తర్వాత కాలేజ్కి వెళ్ళి, తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళి. అఫ్ కోర్స్ ఆఫీస్కి నేర్చుకొని వెళ్తాము, అక్కడ కూడా నేర్చుకుంటాం. సారీ. ఆల్ రైట్, షూర్. నేర్పిస్తున్నారా మీరు ఎవరికైనా? నేర్పిస్తున్నాను సార్. Amazing. Thank you, Sandeep garu, for being wonderful. So when we ask a question, the first quality of a trainer is to raise hand, irrespective whether you know the answer or not. A trainer ka enthusiasm undalandi. So every time a question is asked, every hand should go up. Otherwise, you're not interested in the session. So that is what the sense of a trainer. All right, Kannan garu. Yes. What is learning? Hi, I'm from Tamil Nadu, so I'll just continue in English. Fine. Hope you understand Telugu. Do you follow Telugu? Okay. Yes. Thank you. Yeah. So learning, we are learning daily. So we don't know everything actually. So everywhere, even driving or everything, every day we are learning anything, either by books or either by watching someone or so I mean, learning is till end of our life. We will be keep on happening actually. So it's a good thing to learn, and if we are going to keep on learning, then we will be keep on growing actually. So that's very important. Thank you so much, Kannan. Enakku konjam Tamil theriyum. Thank you. All right, Bharat Sanka garu. So what is unlearning? విన్నారా ఎప్పుడైనా? Unlearning and no, I have not heard about the unlearning, but okay. What I thought that things. Your voice కొంచెం తక్కువ వస్తుందండి, రీసౌండ్ వస్తుంది కొంచెం. Can you come closer to the mic? Okay. What I feel is the things which we should not do, or it is not good things, that we should not trap into those things. Make all as a unlearning. Okay. Yeah. So Hari garu, I know you have some questions. Please wait until the end of the session. At least you hear this session and you can take a decision. We can answer your question towards the end because we have only very limited time for this session. All right. Thank you so much, Bharat garu. Yeah, everybody else, you can lower your hand. You will have enough opportunity to raise your hand again. So don't, నాకు అవకాశం రాలేదు, ఇందాక నేను 2 సార్లు హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను, 10 సార్లు హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను అని అవకాశం రాలేదు అని ప్లీజ్ డోంట్ స్టాప్. So for every opportunity, please raise hand. And another important thing is the moment you stop talking, please go on mute. I request everybody, please go on mute immediately right after you stop. Okay.
So today we are going to start with a wonderful topic called art of unlearning, right? So we all think learning అంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు, but why art of unlearning? Unlearning is important. I want to start with a wonderful quote. The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn, told by Alvin Toffler. ఈ 21వ శతాబ్దంలో నిరక్షరాస్యులు ఎవరు అంటే చదవడం రాయడం రాని వాళ్ళు కాదు. ఎవరైతే లెర్నింగ్ అన్లెర్నింగ్ అండ్ రీలెర్నింగ్ చేయలేకపోతారో వాళ్ళే నిరక్షరాస్యులు అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ నోయింగ్, రైటింగ్, రీడింగ్, అవన్నీ ఒకప్పుడు అయిపోయాయి. బట్ టుడే వీఆర్ ఇన్ టు న్యూ వరల్డ్. ఇట్స్ అ డిజిటల్ వరల్డ్, గ్లోబల్ వరల్డ్. మనం ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ప్రపంచం అంతటి కూడా వీఆర్ ఇంపాక్టెడ్. ఎక్కడో అమెరికాలో ఏదో చిన్న సంఘటన జరిగితే ప్రపంచం అంతా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. ఇండియాలో ఒక మారుమూల గ్రామంలో జరిగిన చిన్న సంఘటన ప్రపంచంలో అందరికీ కూడా తెలిసిపోతుంది. ద వరల్డ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్. బట్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాల్సిన క్వశ్చన్. వై ఆర్ యూ హియర్? ఐ నో హరి గారు ఈజ్ ఆస్కింగ్ హిమ్సెల్ఫ్, వై ఆమ్ ఐ హియర్? బట్ ఐ వాంట్ everybody to think about why are you here. In fact, you should not just think like that. సో కొంతమంది నాకు తెలిసి గంపా సార్ వీడియోస్ ఎప్పటి నుంచో చూస్తూ ఉన్నాను, నిన్న గంపా సార్ సెషన్ విని చాలా మోటివేట్ అయ్యి ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యాను, లేదు నేను కొన్ని పదవుల్లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను సెషన్ అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను. అందరూ నిన్న హ్యాండ్స్ రేస్ చేశారు, నేను కూడా హ్యాండ్స్ రేస్ చేశాను. కొంతమంది గ్రూప్ లింక్ వచ్చింది, నేను జస్ట్ క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయ్యాను. ఐ డోంట్ నో వై ఐఎమ్ హియర్. దట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ ఎనీవే. ఇంకా కొంతమంది చెప్పొచ్చు, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ట్రైనర్, ఐ వాంట్ టు స్పీక్ కాన్ఫిడెంట్లీ, మిగతా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి, ప్రొఫెషనల్గా గ్రో అవ్వడానికి, ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్. సో దట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ ఓకే. బట్ ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు థింక్ డీప్. ఇంకొంచెం ఆలోచించండి, అసలు ఎందుకు మీరు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు? వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ రిక్వైర్డ్? ఈ 20 days మీరు రోజు ఆన్లైన్లో అటెండ్ అవి, మళ్ళీ ఒక రోజు ఆఫ్లైన్, ఇవన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది మీకు? ఈజ్ దర్ రియల్ మీనింగ్? సో బిఫోర్ ఐ టేక్ సమ్ షేరింగ్స్, ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ వన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అసలు ఎందుకు మనం ఏం పనులు చేస్తాం? హ్యూమన్ సైకాలజీలో దెర్ ఈస్ వన్ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్, హైరార్కీ ఆఫ్ నీడ్స్ అంది మ్యాథ్స్లో. సో ద బేసిక్ థింగ్, మనం ఏదైనా పనులు చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ బేసిక్ సర్వైవల్ కోసం మనం పనులు చేస్తాం. మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ లైక్ ఫుడ్, వాటర్, షెల్టర్. చాలామంది దుబాయ్కి కడుపు పట్టుకుని వెళ్ళి ఉండొచ్చు, యూఏఈకి వెళ్ళి ఉండొచ్చు, ఫ్యామిలీ కడుపు నింపడం కోసం వెళ్ళి ఉండొచ్చు, వెనక బ్యాక్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ కోసం వెళ్ళి ఉండొచ్చు, మన పేరెంట్స్కి మంచి ఇల్లు కట్టాలనే ఆశతో వెళ్ళి ఉండొచ్చు, రైట్? సో మినిమం రిక్వైర్మెంట్స్ కోసం మనం పనులు చేస్తాం. ఆ తర్వాత పీపుల్ లుక్ ఫర్ సేఫ్టీ, ఒక స్టెబిలిటీ కావాలి, మంత్లీ మినిమం ఇన్కమ్ ఉండాలి, తర్వాత ఒక ఫ్యామిలీకి సరిపోని ఉండాలి, ఒక ఇల్లు కట్టుకోవడానికి సరిపోని ఉండాలి. నెక్స్ట్ మన సేవింగ్స్ ఏంటి, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ ఏంటి, పిల్లల మ్యారేజ్కి ఏమి ఇవ్వాలి, మనం ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి, వాళ్ళ భవిష్యత్తుకు ఎంత సంపాదించాలి. వి లుక్ ఫర్ సేఫ్టీ. ఆ తర్వాత వి లుక్ ఫర్ బిలాంగింగ్నెస్, లవ్. ఓకే, కష్టపడ్డాము, చదువుతున్నాము, కానీ మనకు ప్రేమ దొరుకుతుంది, అందరితో కలిసి ఉంటున్నామా, నెట్వర్క్ ఏమైంది, చిన్నప్పుడు చదువుకున్న మన స్టూడెంట్స్, ఫ్రెండ్స్ ఏమయ్యారు, మన కుటుంబం ఏమైంది, తర్వాత కొన్ని ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. దెన్ పీపుల్ లుక్ ఫర్ ఎస్టీమ్, సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్. అరే వీడు ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు, వాడు సెక్రటరీ అయ్యాడు, వాడికి శాలువాలు దండలు వేస్తున్నారు, వాడికి పదవులు ఇస్తున్నారు. వాట్ అబౌట్ మీ? నోబడీ ఈస్ రికగ్నైజింగ్ మీ. నేను 20 ఏళ్ల నుంచి కంపెనీలో పనిచేస్తున్నాను, 20 ఏళ్ల నుంచి నేను సంపాదిస్తున్నాను, ఐ హ్యావ్ సో మచ్ వెల్త్, ఐ హ్యావ్ సో మచ్ నాలెడ్జ్. రికగ్నిషన్ లేదు, నోబడీ కేర్స్. నాకు ఎవరు శాలువాలు కప్పట్లేదు, నాకు ఎవరు మెమెంటోలు ఇవ్వట్లేదు, ఎవరు పదవులు ఇవ్వట్లేదు. దెర్ ఈస్ సమ్ సెల్ఫ్ ఎస్టీమ్ పీపుల్ లుక్ ఫర్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రికగ్నిషన్ మనకు కావాలి. ఇప్పుడు కొత్తగా మేబీ ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ట్రైనర్, ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ స్పీకర్, నేను మంచి పబ్లిక్ స్పీకర్ కావాలనిపించుకుండొచ్చు. ద లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈస్ సెల్ఫ్ యాక్చువలైజేషన్. మన రియలైజేషన్ అంటాము, ద పర్పస్ అంటాము. వై యూ వాంట్ టు బికమ్ ఎ ట్రైనర్, వై యూ వాంట్ టు జాయిన్ దిస్ వర్క్షాప్? వీ వాంట్ టు రైజ్ అబౌవ్ సర్వైవల్. నార్మల్ డే టు డే అందరూ పని చేస్తున్నారు, ఎవ్రీబడి ఈజ్ వర్కింగ్ హార్డ్, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎర్నింగ్ మనీ, ఎవ్రీబడి ఈజ్ రైజింగ్ ఫ్యామిలీ. We want to truly contribute and inspire and live with a purpose. And I know each and every one of you, my friends, all of you are here with that purpose. Just like that, nobody commits to this kind of a workshop. 20 days నేను రోజు ఇక్కడ జాయిన్ అవుతాను, అసైన్మెంట్స్ చేస్తాను, I will do whatever the mentors asks, whatever the trainers ask. That is not there. So all of you have that kind of a commitment. That's why you are all here. So I want to hear from at least 2 or 3 of you why you really joined. Do you have that kind of commitment?
Am I going to spend 20 days ఊరికే ఇక్కడ వచ్చాము వింటాము వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటున్నారా, లేదా యూ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ సంథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్? ఎనీబడి లైక్స్ టు షేర్? ఎస్, థ్యాంక్ యూ. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యాండ్స్ టు గో అప్. యా, లక్ష్మీనారాయణ గారు. నమస్కారం అండి. అంటే నేను యాక్చువల్గా చాలా విషయాలు మాకు తెలుసు, నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాము, కానీ ఎందుకో మందిలో వెళ్ళినప్పుడు మనం మనకెందుకులే అని మాట్లాడడం అంటే ఇబ్బంది అవుతూ ఉంటుంది. కొన్ని తెలిసినా కానీ అందరి ముందు మాట్లాడలేకపోతాము. సో ఇలాంటివన్నీ పోయి క్లియర్గా మాట్లాడడానికి నేర్చుకోవాలని మెయిన్గా ఇందులో జాయిన్ అయ్యాను. వండర్ఫుల్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ దట్. ఎస్, విజయ్ కుమార్ గారు కెన్ అన్మ్యూట్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ ఆప్షన్ టు అన్మ్యూట్. అండి ఫస్ట్ పర్సన్ టు యాక్చువల్గా షేర్ ద ఇంట్రొడక్షన్. మనకి You are the first yes, person to yes, share the Andy. introduction. Yes, please go ahead. Yeah. కరెక్ట్ యాక్చువల్గా మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కానీ కరెక్ట్ టైంలో కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతాం అనమాట. అంటే ఆ టైంలో మనం ఎట్లా అవతల వాళ్ళకి చెప్పి ఇంప్రెస్ అంటే మనకి తెలిసినది కూడా చెప్పనీక మనకి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది. ఈ అంటే మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావాలనుకుంటున్నాను, ముందు అంటే కొంచెం భయం అనేది ఉంటుంది కదా, దాని నుంచి మనం ఉంటుంది కదా. ఓవర్కమ్ కావాలని చెప్పేసి చూసుకుంటాం. ఉంటుంది కదా అంటే ఇట్ ఈస్ టేకెన్, రైట్? ఎస్ ఇట్ ఈస్ నేచురల్. బికాజ్ Ah. వి ఆల్ నో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే ప్రపంచంలో సర్వే చేసిన దాని ప్రకారం జనాలకి ఫియర్ ఎక్కడ ఉందంటే మాక్సిమం హైయెస్ట్ ఫియర్ ఈజ్ అబౌట్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. ఏదో పాము కాటు కోసం కాదు, హైట్స్ కాదు, ఇట్స్ ఆల్ నాట్ అబౌట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. Public speaking is the most feared thing across the world, not just in India or UAE. So yes, you are absolutely right and you are in the right place. Thank you so much, Vijay Garu, for sharing. Lakshmi Priya Garu. థ్యాంక్ యూ. యా, హలో అండి. యాక్చువల్గా వర్క్ వైజ్లో ఆఫీస్లో అంత బాగానే మాట్లాడగలను, కొత్త వాళ్ళతో ఎక్కువ మాట్లాడలేరు. అండ్ సో నేనే కరెక్ట్గా ఏమంటారు, పాతలో లేనప్పుడు మా కిడ్కి ఎలా ట్రైన్ చేస్తాను అండ్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అతనితో ఎలా బిల్డ్ చేస్తాను, ఫస్ట్ నేను నేర్చుకోవాలి కదా అనేసి జాయిన్ అవుతాను అనేసి. లీడర్షిప్తో మాట్లాడాలన్నా ఏం మాట్లాడాలి అని తెలీదు, వాళ్ళతో ఆపర్చునిటీ వచ్చినా మీట్ అవ్వడానికి ఏ టాపిక్ మాట్లాడాలి ఏంటో తెలీదు. సో జనరల్ టాపిక్స్లో కొంచెం మీకు చెప్పాలంటే ఓన్లీ వర్క్ వైజ్ ఐ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్. దట్స్ ఓన్లీ థింగ్ ఐ కెన్ సీ. You are not alone. You are not alone. So most of the people who raised hand, most of the people in our society are facing these challenges. That is why people like Gampa sir are here to support us. So thank you so much. I request everybody to lower your hand. I'll come back again for the opportunity. All right, thank you. So friends, yes, every one of us, most of us have the same challenges. We tend to survive. We want to survive first. We want to establish ourselves. Our safety is important. Minimum monthly, మన ఫ్యామిలీ కోసం మన కమిట్మెంట్ ఉంటుంది, రైట్? అండ్ దెన్ we want social belonging, we want esteem, we want self-actualization. But your participation in the program really makes a difference when you have a purpose. If you really are strong about doing, causing some transformation, whether it is public speaking, whether it, you want to become a trainer, whether you want to, just lead your life, your family, whatever it is, unless you have a goal, unless you have a cause, unless you have a purpose, this program is just one more program. ఏదో రోజు వస్తాము, గంట సేపు వింటాము, ఏదో చెప్తున్నారని చెప్పేసి వెళ్ళిపోతాము. That is not going to help. So you need to be really serious, make worth of your time. What is the value of your time? If you're spending 1 hour, how much it is worth? అది ఆలోచించుకొని మీరు టైం స్పెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. And the next important thing I wanted to tell is, first one is, there are a lot of things that we know in the world. మనం ప్రపంచంలో, of course, many of you are a lot of experienced, right? You have done so many things in the world, so many beautiful things. ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా, achieved, accomplished a lot of things. There is no question about it, right? But when it comes to knowledge, there are 4 stages. So first one is, there are things that we know. I know, I am aware, I am learnt. Any examples? You can put it in the chat or you can unmute. Anybody can raise your hand and unmute and say. మీకు తెలిసిన విషయాలు ఏంటి? So there are 4 quadrants here. First one is known, proven facts, or you are aware, you are learned. Any examples that you can share? Speaking, walking, it's a general normal. Speaking, walking, yeah. Okay, all right. Anything else? Lot of things we know. Thinking, Software employees కి thinking. కోడింగ్ జరుగుతుంది. Yeah.
థింకింగ్, కుకింగ్, కుకింగ్. ఈటింగ్. Values. So all of us, values, excellent. Right. Venkateshwara garu is the అదే only person who మనకి raised hand and waiting for others. no problem. Values in the sense when we know elders are there, we need to respect them, correct? That we know Yes. from our parents. These are some of the simple examples just I would like to bring. And it's not that you just know, you have learned it, you're practicing it, right? Correct. You're doing it. That is the first quadrant. And second quadrant is you are aware. You know it, but you don't know. Any examples? మీకు అది తెలుసు కానీ దాని గురించి పెద్దగా తెలియదు. The scriptures. స్క్రిప్చర్స్, ఎస్. లక్ష్మీనారాయణ గారు. యు నో బట్ యు డోంట్ నో. తెలిసినట్టే అనిపిస్తుంది. డ్రైవింగ్ అంటారు కృష్ణ చైతన్య గారు. సో యు డోంట్ నో డ్రైవింగ్. న్యూ Yeah. అందరికీ టెక్నాలజీస్. చాలా మందికి మాట్లాడడం అందరికీ తెలుసండి. ఇక అంటే ఆఫ్లైన్ లో Hmm. అయితే చాలా మంది మాట్లాడతారు. సో Hmm. అది మనం తెలియదు అనుకుంటాం. ఓకే. మాట్లాడడం, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అనుకోండి. కేదార్ గారు. అదే సార్ మాట్లాడటం సార్. మనకి మాట్లాడటం సేమ్. తెలుసు అనుకుంటాం కానీ అది ఎట్లా మాట్లాడాలి, ఎంత బాగా మాట్లాడితే ఎదుటి వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయగలము అనేది తెలియాలి సార్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా తెలియాలి. ఏంటంటే మేము ఓకే. జాయిన్ అయింది కూడా ఇదే పర్పస్ మీద సార్. ఎందుకంటే మనం మాట్లాడతాము కానీ ఎదుటి వాళ్ళని ఎలా మెప్పించాలి, అంటే మెప్పించడం అంటే ఎట్లా అంటే మనం ఎట్లా యాక్సెప్ట్ చేయించుకోవాలి ఏదైనా పని. మనం పైకి వెళ్ళాలంటే కనుక నలుగురితో మాట్లాడాలంటే కనుక ఎట్లా మాట్లాడాలి తెలుసుకోవడానికి మాట్లాడతాం. బట్ ఎలా మాట్లాడాలి అనేది ఇంకా నేర్చుకోవాలి. ఆల్ రైట్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. అండ్ థర్డ్ కేటగిరీ, unaware but learnt, unknown but knowns. Any examples? Any examples? Yeah, please, everybody should participate. అర్థం కాకపోతే అడగండి. యు ఆర్ unaware but you have learnt it, you know it. తెలుస్తుందా మీకు ఐటీ అది? ఇండస్ట్రీలో సాఫ్ట్వేర్ లో కొత్త కొత్త లాంగ్వేజెస్, కొత్త టెక్నాలజీస్ నేర్చుకోవడం. కొత్త టెక్నాలజీ నో. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ మీకు తెలియకుండానే మీరు కొన్ని నేర్చుకుంటారు. లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ మనకు తెలుసు కానీ మనం గుర్తించము. ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తుంటారు, హే ఓకే. నువ్వేంటి చాలా బాగా పాడతావు, యు ఆర్ అ వెరీ గుడ్ సింగర్, నువ్వు చాలా బాగా మాట్లాడతావు, యు ఆర్ వెరీ గుడ్ నెగోషియేటర్. అప్పుడప్పుడు మనకి కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ చెప్తూ ఉంటారు, ఇట్స్ అబౌట్ యూ బట్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద స్కిల్, మేబీ యూఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్. అలాంటి సందర్భాలు ఏమైనా గుర్తొస్తున్నాయా? Maybe మన our గురించి మనకు confidence తెలియదు. levels and our inner strength, we may not be aware. యు మే నాట్ బి అవేర్, బట్ ఎవరైనా చెప్తున్నారా మీకు? ఎవరైనా గుర్తు చేస్తున్నారా? Yes, But yes, sir. we don't feel like accepting them because we don't You may not realize. accept. That is Yeah. exactly. You may not accept, but you have that. పవన్ గారు Correct. చెప్పండి. హాయ్ అండి. సో మనం ప్యారలల్ వర్క్ చేయటం. సో మనకి లేటెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాం, మనకి డ్రైవింగ్ తెలుసు. బట్ ఏదైనా ఆటోమేటిక్గా పక్కన వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు, వేరే ఏదైనా డిస్కషన్ చేసేటప్పుడు ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్ వేయాల్సినప్పుడు మనం బ్రేక్ వేస్తాం, యాక్సిలరేటర్ దొక్కాల్సినప్పుడు దొక్కుతాం. సో ఇట్స్ లైక్ వీ నో ఇట్ బట్ అన్నోయింగ్లీ వీఆర్ ఆల్రెడీ డూయింగ్ దట్ వాట్ ఎవర్. దట్ ఈస్ యువర్ నేచురల్ టాలెంట్, ఇన్నెట్ టాలెంట్. దట్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ దట్ యువర్ నాట్ అవేర్. మీరు డ్రైవింగ్ నేర్చుకుని చేస్తున్నారు. యూఆర్ అన్కాన్షియస్లీ డూయింగ్ బికాజ్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఎవ్రీ డే. బట్ వాట్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఈస్ సంథింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హమ్ చేస్తూ ఉంటారు, యూ థింక్ యూఆర్ నాట్ ఎ గుడ్ సింగర్, ఐఎమ్ బాత్రూమ్ సింగర్ అనుకుంటారు, కానీ వినేవాళ్ళు చెప్తారు, నీ వాయిస్ చాలా బాగుంది, యూఆర్ ఎ గుడ్ డాన్సర్. రైట్. అది మీకు తెలియదు. సో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ దట్ వీ అక్వైర్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్. మనకి చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నో నేర్చుకుంటాం కానీ మనకు అది ఉంది, ఆ టాలెంట్ ఉంది అని తెలియదు. ఎస్ శ్రీనివాస్ గారు, శ్రీనివాస్ అరటికల, యూ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్? అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. రైజ్ యువర్ హ్యాండ్ ఇన్ ద చాట్. హాయ్ అండి. ఎస్ సార్, ఎక్కడ ఉన్నారు శ్రీనివాస్ గారు? Yeah. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే నాకు కనిపిస్తారు, డిజిటల్ హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే. బట్ యా ప్లీజ్ గో హెడ్. ఏం లేదు, నేను జస్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ థింగ్స్, ఐ గాట్ క్లిక్డ్. ఇట్స్ ఫైన్, ప్లీజ్. ఓకే, నో వరీస్ అండి. ఎస్ అనుష గారు, యూ వాంట్ టు షేర్ సంథింగ్? గ్రాస్పింగ్ పవర్ కానీ, మెమొరీ స్కిల్స్ కానీ వేరే ఎవరైనా ఎంకరేజ్ చేసినప్పుడు మనకి తెలుస్తుంది. సింగింగ్ టాలెంట్ కానీ, ఆర్ కుకింగ్ టాలెంట్ కానీ. తెలుస్తుంది కాదు, మీకు స్పెసిఫిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే షేర్ చేయండి. ఐ నో జనరిక్ వి ఆల్ కెన్ టెల్ సో మెనీ థింగ్స్. యా, నేను ఐ వాంట్ యు టు లుక్ ఇంటూ యువర్ లైఫ్. యా ప్లీజ్. 2-3 టైమ్స్ నా ఫ్రెండ్స్ గ్యాదరింగ్ అప్పుడు సాంగ్ పాడాను. సో చాలా మంది, అంటే నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అన్నారు, చాలా బాగా పాడావు, నువ్వు నేర్చుకున్నావా అని. సో అప్పుడు నేను
అప్పటికి నాకు తెలుసు బాగానే పాడతాను అని. బట్ నా ఫ్రెండ్స్ చెప్పేవరకు ఇంకొంచెం మోటివేట్గా అనిపించింది నాకు. Yes. So there are a lot of strengths, every one of us. Yeah, Soni Dara garu, please. నమస్తే అండి. నమస్తే. ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ నాతో షేర్ చేసుకుంటే నేను ఎవరికి చెప్పనని వాళ్ళు నాకు షేర్ చేస్తూ ఉంటారు. అది నాకు రీసెంట్ గా తెలిసింది. నేను ఎవరికి షేర్ చేయను వాళ్ళ పర్సనల్ అని, నాకు వాళ్ళు షేర్ చేస్తారు. వాళ్ళు చెప్తారు నువ్వైతే నీకు చెప్తే నువ్వెవరికి చెప్పవని. అది That's wonderful. Yeah, అలాంటి వాళ్ళు దొరకడం వాళ్ళ అదృష్టం. ఈ రోజుల్లో అలాంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువగా ఉన్నారు. సో దే ఆర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యూ. ఆల్ రైట్ అండి, వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ ద ఫైనల్ కేటగిరీ ఈజ్ unknown, unaware, unlearned. Any examples that you can share? You are unaware, you have unlearned. Any examples? This Anyone? train the train workshop, unaware. Train the train workshop, but you already know about One it. which You are is already here. మీరు no, ఆల్రెడీ no, జాయిన్ అయ్యారు ఇక్కడ. example to tell అండి, అందుకనేం లేదు. ఇప్పుడు బిఫోర్ దిస్ ట్రైనింగ్ సెషన్ we don't know anything about train the trainer workshop, but Okay. it's something known only yesterday. That's what I mean. వండర్ఫుల్. ఎస్, కృష్ణ చైతన్య గారు. నేను టెక్నాలజీ వైజ్ చెప్తే మేము ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ మాకు ఫ్రేమ్ వర్క్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో మేము న్యూ టెక్నాలజీకి అడాప్ట్ అవుతూ ఉంటాము. నౌ వీఆర్ అన్లెర్నింగ్ ఓల్డ్ టెక్నాలజీస్ లైక్ we have starting basic JavaScript, then we have jQuery, Angular. There are version changes. Now React.js, like that we have different frameworks updating every year, 2 years. So we have to Yes. update to new technologies and we have to just forget about those old But do technologies. you know about So them or you do not know about them? I It's not know, about learning. yeah, we are just forgetting them and unconsciously we're learning new technologies. My question is, మీకు అసలు తెలియని విషయాలు ఏంటి అని అడుగుతున్నాను. భరత్ గారు, Okay. do you have I any think మీ example? క్వశ్చన్ నాకు ఎగ్జాక్ట్ గా అర్థం కాలేదు. భరత్ గారు, you know any example? క్వశ్చన్ ని ఇంకొంచెం క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. You are unaware of these things. You have unlearned, you have not learned, but you are unaware. Unknown. సంపత్ గారు. It should be, in my view, it should be nothing, sir, because they are unaware and unknown. So I cannot able to express that now. You don't know. The answer is Sir, you as don't know, a it is civil unknown. engineer, I don't know anything about the programming. This is I don't know and I know. No, that's not here. That is, known unknown. మీకు ప్రోగ్రామింగ్ ఉందని తెలుసు, బట్ unknown. But the question is, unknown. You don't even know it exists. Lot of కొత్త థింగ్స్. మొన్న ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరిగినప్పుడు కొత్త పదాలు ఎన్నో వినుంటారు, కొత్త మిజైల్స్ గురించి వినుంటారు. ప్రపంచంలో మనకి ఇంతకుముందు తెలియదు, బట్ ఫస్ట్ టైం you know. So there are so many things in our life that we don't even know. This program is going to help to discover all those blind spots. మనకు తెలియని విషయాలు ఎన్నో ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ మనందరికీ చాలా విషయాలు తెలుసు. We have learned so many things, so much time. బట్ మనకు తెలియని విషయాలు కూడా ఎన్నో ఉంటాయి. దాన్ని నేర్చుకునే అవకాశం అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ బ్లైండ్ స్పాట్స్ అనేది మనకు విజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు ఫైండ్ దోస్ అన్నోన్ థింగ్స్. There are so many things in this world. Of course, with your experience, your knowledge, you are doing wonderful things, but are there not many other things? And I want one or two people explain this to me. Any one or two, please raise your hand and explain what it is. Yes, Swati Lakshmi. Hello, sorry, Andy. Can I talk? ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు? Hello. Yes, నేను చెప్పండి. వివేక్ అండి. Yes, వివేకానంద గారు. సార్, నాకు ఒక సింపుల్ దీంట్లో ఒక గుర్తుకొస్తుందండి. ఎవ్రీ డే ఐ విల్ క్వశ్చన్ మై సెల్ఫ్, హూ యామ్ ఐ? ఓకే. దిస్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఫర్ ద మేబీ 10 to 15 years. ఓకే. ఇంతవరకు నాకు ఆన్సర్ తెలియదు నేను ఎవరిని అని. So sir, a question shall we wait until the end because it will disturb the flow and I know it's going to take some time. So let's hold on, please. I know it is, we are looking for 12 years, so let's wait for another 1 hour. Okay. So yeah, who wants to share? Yeah, Lata garu, can you explain what is this picture about? Yeah, good evening, sir. So what I feel is we see things based on what we are perceiving in front of us. So what I am understanding, what I am seeing, based on that I speak. ఎందుకంటే ఇటు సైడ్ ఇట్స్ 6 అని అన్నారు. సో 6 అంటే అక్కడ
తను అలా 6 గానే చూస్తున్నాడు కాబట్టి తను 6 అని చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఈ అమ్మాయి ఏమో 9 కింద చూస్తున్నది కాబట్టి 9 బోత్ ఆర్ కరెక్ట్. కానీ అక్కడ అబ్బాయికి ఏమో ఇది రాంగ్ అని అనిపిస్తుంది, ఈ అమ్మాయికి ఈ అబ్బాయి చెప్తున్నది రాంగ్ అని అనిపిస్తుంది. సో వండర్ఫుల్ అండి వాట్ మురళీకృష్ణ వి గారు. సీ అండ్ అండర్స్టాండ్, దట్స్ వాట్ వి సే. యా మురళీకృష్ణ గారు. ఎక్కువ వస్తున్నారు. ఓకే, ఈ మీరు తెలుస్తుందంటే ఒక సైడ్ మాట్లాడకుండా రెండు సైడ్ విన్నాక 1 minute అంటే ఐ విల్ మ్యూట్ ఎవ్రీబడి. ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ సార్. మురళీకృష్ణ గారు ప్లీజ్ అన్మ్యూట్. ఓకే, దీని మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే మీరు ఒక్క సైడ్ విని ఏం మాట్లాడకుండా రెండు సైడ్లు విన్నాక తెలుస్తుంది ఏంటి అనేది. రైట్ రైట్. But this is a major challenge, main reason for most of the conflicts in our life every day. Okay, I'm not going to there, but the next 20 days, మీకు రకరకాల ట్రైనింగ్ సెషన్స్ జరగబోతాయి, వండర్ఫుల్ టాపిక్స్ ఉండబోతాయి అండ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. కానీ మీకు ఎదుటి వాళ్ళు చెప్తున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఐఎమ్ ప్రెజెంటింగ్ సంథింగ్ టుడే, మీకు డిఫరెంట్ యాంగిల్ కనిపించవచ్చు. యూ మే నో సంథింగ్ ఎల్స్, బట్ నాకు ఇది తెలుసు ఎందుకు శ్రీధర్ ఇలా చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ యూ ఓన్లీ లుక్ ఫ్రమ్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్. అఫ్ కోర్స్ యువర్ పర్స్పెక్టివ్ ఈజ్ రైట్, వాట్ యూ సీ ఈజ్ కరెక్ట్. మీరు చెప్పినట్టు రెండు వైపులా కూడా కరెక్ట్గానే ఉంది. కానీ ఇక్కడ రోజు డిఫరెంట్ ట్రైనర్స్ వస్తారు. పీపుల్ కమ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్, సమ్ పీపుల్ మేబీ ఫ్రమ్ లెస్సర్ ఏజ్, చాలా చిన్న పిల్లలు ఉండొచ్చు, కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఉంటారు ట్రైనర్స్ మనకి ఇక్కడ. అండ్ సమ్ మే బి గ్రే హెయిడ్, సమ్ మే బి వెరీ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్. కొంతమంది వండర్ఫుల్గా మాట్లాడతారు, అద్భుతమైన వాయిస్ ఉంటుంది, అద్భుతమైన పాటలు పాడతారు, అద్భుతమైన కథలు చెప్తారు. జస్ట్ డోంట్ గో బై వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్, అండర్స్టాండ్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్. డోంట్ లుక్ ఫ్రమ్ యువర్ లెన్స్. If you only look from your lens, you will get disconnected. You think what they are saying is invalid. నాకు తెలుసు, I see, this is what I see. నేను పట్టిన కోడికి మూడే కాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు మనకు నేర్చుకునే అవకాశం ఉండదు. సో ప్లీజ్ వెయిట్ అండ్ లుక్ ఫర్ అదర్ పర్స్పెక్టివ్ ఆల్సో. అండ్ డు నాట్ స్టాప్ యువర్ లెర్నింగ్ దేర్. And I want one person who is comfortable reading in Telugu. Please raise your hand. I know, let me lower all the hands. So you can raise again. యా ప్లీజ్ రైజ్ నౌ. యా తెలుగులో కంఫర్ట్ ఉన్నవాడు సందీప్ గారు. సార్ షల్ ఐ గో హెడ్? ఎస్ ప్లీజ్. ఈ పోటీ ప్రపంచంలో సక్సెస్ కావడానికి చాలా మంది సైకలాజిస్టులు చెప్పేది థియరీ ప్లే ఫూలిష్. ప్రతి ఒక్కరికి బిజినెస్ పని, ప్రతి దేశంలో పోటీ ఉంటుంది. మీ సీనియర్స్, అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు, మీకంటే మంచి విజయం సాధించిన వాళ్ళతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించడమే ప్లే ఫూలిష్. అంటే దీని అర్థం నిజంగా ఫూల్లా ఉండటం కాదు, వాళ్ళ ముందు తక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నవాడిలా కనిపించడం. ఈ స్ట్రాటజీ మీరు మరిన్ని కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అవతలి వ్యక్తి చెప్పే మాటలు వినడం నేర్చుకుంటే మనం ఎంతవరకు మాట్లాడాలి, ఎప్పుడు మాట్లాడాలి అనే విషయాలు అర్థమవుతాయి. నీ పోటీదారులందరినీ శత్రువుల్లా చూడటం మానేసి సీనియర్లుగా చూడాలి. వాళ్ళతో స్నేహం చేయాలి. ఇద్దరు ఒకటే బిజినెస్ చేస్తున్నా అవతలి వ్యక్తి కంటే నీకు తక్కువ తెలుసని అనుకోవాలి. వండర్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ సందీప్ గారు. ఐ నో యు ఆర్ ఇన్ UAE బట్ స్టిల్ స్పీకింగ్ తెలుగు వండర్ఫుల్లీ. రైట్. సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్. ఐ థింక్ చాలా మంది వినే ఉంటారు. పూరి మ్యూజిక్స్ అని చెప్పేసి పూరి జగన్నాథ్ గారు పెడుతూ ఉంటారు. అందులో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లిప్పింగ్. ప్లే ఫూలిష్ అంటే మనకు అనిపిస్తుంది ఐఎమ్ నాట్ ఎ ఫూల్, నేను ఎందుకు ఫూల్గా ఉండాలి. ఏప్రిల్ ఫూల్ రోజే నేను ఒప్పుకోను. ఎవరైనా నన్ను ఫూల్ చేస్తే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్. రైట్. ఏప్రిల్ ఫూల్ రోజు కూడా మనం ఫూల్ అవ్వడానికి ఇష్టపడము. అటువంటిది నన్ను ఫూల్గా ఉండమంటే ఎట్లా? ఐ హ్యావ్ సో మచ్ నాలెడ్జ్, ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్. బట్ ద కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వెన్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్, ప్లే ఫూలిష్ అంటే మనకు తెలియనట్టుగా ఉన్నప్పుడు మనకు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. సో రీసెంట్గా ఒక జరిగింది, మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను ఫోన్ చేశాడు నాకు. ఫోన్ చేసి అతను ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. నాకు తెలిసిందంతా నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. తను ఏదో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు, కానీ నేను నాకు తెలిసిన విషయాన్ని చెప్తున్నాను. నాకు తెలిసిన విషయం 2 రోజుల క్రితంది, అతనికి తెలిసిన విషయం 2 గంటల క్రితంది. అతను చెప్పేది వినకుండా నాకే అప్డేట్ ఉంది, నాకే లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను. కాసేపు అయ్యాక గుర్తొచ్చింది, ఫోన్ చేసింది ఎవరు? తను. వినాల్సింది ఎవరు? నేను. మాట్లాడుతుంది ఎవరు? నేను. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది, నోరు మూసుకుని కాసేపు ఓకే ఎందుకు ఫోన్ చేసావు చెప్పు అన్నాను. అప్పుడు అతను లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు నాకు. అదర్వైజ్
నేను చెప్పింది అతను విని నోరు మూసుకుని వెళ్ళిపోయేవాడు. వీడు వెధవ చెప్తే వినట్లేడు, వాడి కర్మను వాడే పోతాడులే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయేవాడు. బట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ కామ్, ఇఫ్ ఐ జస్ట్ లిజన్ టు హిమ్, అసలు ఏం చెప్తున్నాడు, ఫోన్ చేశాడు కదా, చెప్పడానికి చేశాడు కదా. కానీ వీఆర్ నాట్ రెడీ టు లిజన్, వీ ఓన్లీ వాంట్ టు స్పీక్. మనం ఎదుటి వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే కూడా ఏం చెప్పాలో, ఏం రిప్లై ఇవ్వాలోనే ఆలోచిస్తుంటుంది మన బుర్ర. ఆపక ముందే మనం మొదలెడుతుంటాం, వాళ్ళకి టైం కూడా ఇవ్వము. ఐ వాంట్ టు స్పీక్. But when you play foolish, there is an opportunity to learn. Play foolish doesn't mean that you are fool. You just be ignorant. అంటే నాకు తెలీదు అనుకుని ఉన్నప్పుడు మనకు నేర్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆల్సో కొలాబరేటివ్ వరల్డ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్. ఈ ప్రపంచం అంతా మారిపోయింది. మనకు తెలుసు మైక్రోసాఫ్ట్, గూగుల్, అమెజాన్ వీళ్ళంతా ఒకప్పుడు పోటీ పడేవాళ్ళు, కానీ ఇప్పుడు కలిసి పనిచేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ గ్రోయింగ్ దేర్ బిజినెస్. దే ఆర్ నో మోర్ కాంపిటీటర్స్. యాపిల్ ఫోన్లో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి, మైక్రోసాఫ్ట్ ఫోన్లో అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి. దే డోంట్ ఫైట్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో మనం కూడా ప్రపంచంలో పోటీదారులు అంటూ ఎవరూ లేరు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ నాలెడ్జ్, ఎవ్రీబడి హ్యాస్ యాక్సెస్ టు ద సేమ్ నాలెడ్జ్, సేమ్ టాలెంట్. ఇట్ ఈస్ అప్ టు అస్ హౌ వి యూస్ ఇట్. బట్ అదంతా బాగానే ఉంది. మన అన్లెర్నింగ్ అంటున్నా కదా టాపిక్, అసలు టాపిక్లోకి వెళ్ళలేదో అనిపించి కొంతమంది డౌట్ ఉండొచ్చు. వై ఈస్ దిస్ అన్లెర్నింగ్, వాట్ ఈస్ దిస్ అన్లెర్నింగ్? ఎస్, వి నో సో మెనీ థింగ్స్, మనకి చాలా విషయాలు తెలుసు. బట్ అన్లెర్నింగ్ ఎందుకు చేయాలి? వాట్ ఈస్ అన్లెర్నింగ్? ఎస్ భరత్ గారు, యూ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్, వాంట్ టు టెల్ సంథింగ్? There is an echo అండి. The things which you don't want to carry in your life. There is an echo, sir. Please, can you please check? The things which I don't want to carry in my way. At present, I am having these things, but I don't want to carry. Okay, is there a question? Is there a comment? I didn't get it. Okay, we'll come back to it towards the end. So let's we have only less than 15 minutes for me. Okay. So, but why unlearning? So things are changing fast. Okay. Things are changing. It's a global, technology is changing. మీ అందరికీ తెలుసు, artificial intelligence is impacting every walk of life. How many of you think your jobs, your profession, your business will be impacted? Even you are a housewife, even if you are a student, it doesn't matter. How many of you think మీ యొక్క లైఫ్లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇంపాక్ట్ ఉండబోతుంది? మీ బిజినెస్లో కానీ, మీ వ్యాపారంలో కానీ, మీ ప్రొఫెషన్లో కానీ. ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ హౌస్ వైఫ్, ఐఎమ్ ఓన్లీ హోమ్ మేకర్, ఏఐ ఈజ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఇంపాక్ట్ మీ అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? మీకు విషయం తెలుసా? ఐ నో సమ్ ఆఫ్ ద టీచర్స్ ఆర్ హియర్. యుఎస్లోని టెక్సాస్లో దెర్ ఇస్ అ స్కూల్ కాల్డ్ ఆల్ఫా స్కూల్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఏఐ బేస్డ్ టూల్, నో టీచర్స్. పొద్దున్నే పిల్లలు వెళ్ళి ఒక ల్యాప్టాప్ తీసుకుని 2 గంటలు వాళ్ళ పాఠాలు, వాళ్ళ మానాన వాళ్ళ పాఠాలు నేర్చుకుంటారు. ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ ఇండివిజువల్స్ కరిక్యులం. వాళ్ళ స్పీడ్ని బట్టి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. తర్వాత 4 hours 5 hours దే ప్లే, దే లెర్న్ సో మెనీ అదర్ థింగ్స్. థింగ్స్ హావ్ స్టార్టెడ్ టు చేంజ్. ఐటీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ ఐటీ. ఓన్లీ ఐటీ వాళ్ళకే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, లేదు. Whether it is a lawyer, your accounting, I know there are a lot of people who are in accounting and finance. Huge changes will be there. So everyone will be impacted. You are a pharma business, I understand. Doctors, AI can do much better than some of the doctors. It's already proven. You are a housewife, naakentandi anukochu. You have to learn to teach your kids. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, AI will not replace us. ఇఫ్ యు నో ఏఐ, మనకు ఏఐ తెలిస్తే మన జాబ్ సేఫ్ అంటూ ఉంటారు. బట్ రీసెంట్గా ఐ డోంట్ నో, మీరు చూసే ఉంటారు, మైక్రోసాఫ్ట్లో 6,000 మంది లే ఆఫ్ జరిగింది. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ చాలామంది అందులో ఏఐ కొన్ని మోడల్స్ డెవలప్ చేశారు, వాళ్ళ కాళ్ళు వాళ్ళే నరుక్కున్నారు. సో యూనో దెర్ ఇస్ నో గోల్డెన్ రూల్, ఇలాగే చేస్తే ఇలా జరుగుతుందని కాదు. బట్ వీ షుడ్ బి రెడీ టు హ్యాండిల్ ద ఫ్యూచర్. So that's what it is. So unlearning is important. Learning should happen. మన జీవితంలో కొత్త కొత్త విషయాలు ఎన్నో నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. దానికి ముందు మనం అన్లెర్నింగ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈజ్ అన్లెర్నింగ్ అంటే, మన పాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలాగైతే మన ఫోన్లో ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్స్ వస్తుంటాయో, ఒక 2 ఏళ్లకి కొంతమంది సంవత్సరానికి 2 సంవత్సరాలకి ఫోన్లు మార్చేస్తుంటారు, కార్లు మార్చేస్తుంటారు, కొన్ని సంవత్సరాలకి ఇళ్ళు మార్చేస్తుంటారు. వి అప్డేట్, వి అప్గ్రేడ్. అలాగే మన నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ని కూడా అలాగే అప్డేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
సో మెనీ కంపెనీస్ హ్యావ్ జస్ట్ మూతపడిపోయాయి. లాట్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ యూ డోంట్ అప్డేట్ కస్టమర్స్కి అనుకూలంగా, టాలెంట్కి అనుకూలంగా, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ అప్డేటింగ్ యూ విల్ నాట్ సర్వైవ్. యాజ్ అన్ ఇండివిజువల్ మనం కూడా అప్డేట్ అవ్వాల్సిన ఉంది, అప్గ్రేడ్ అవ్వాల్సిన ఉంది. సో ద ఓల్డర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మన పక్కన పెడితేనే మన కొత్త ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్, ఇక్కడ అందరి ట్రైన్ ద ట్రైనర్ వర్క్షాప్ కాబట్టి ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ ఎ ట్రైనర్, వై ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, అన్లెర్నింగ్ ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే we all have preconceived notions, unproductive behaviors. అంటే ఆల్రెడీ మన మైండ్లో కొన్ని ఆలోచనలు ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ హౌ థింగ్స్ వర్క్. నేను 20 ఏళ్ళ నుంచి పనిచేస్తున్నాను, నాకు తెలుసు, రోజు ఆఫీస్కి ఇదే ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను. ఐ నో ద రూట్, యూ హ్యావ్ టు గో దిస్ వే, డోర్ ఇలాగే ఓపెన్ చేయాలి, దిస్ ఇస్ ద షార్టెస్ట్ రూట్. ఐ నో సో మెనీ థింగ్స్, ప్రీకన్సీవ్డ్ నోషన్స్. నాకు ఎన్నో విషయాలు మనకు తెలుసు. వంకాయ కూర ఎలా చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు, బిర్యానీ ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసు, రైట్? అన్ప్రొడక్టివ్ బిహేవియర్స్, మనం చేసే పనులని అద్భుతమైన రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయా? మేబీ నాట్. అండ్ మనకు ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ ఉండాలి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఓపెన్ మైండెడ్. ఐ షుడ్ బి రెడీ టు లెర్న్. మీరు చిన్నప్పుడు పలక పట్టుకుని వెళ్ళిన విద్యార్థులాగా ఉండగలిగారా ఈరోజు? వీఆర్ నాట్ దేర్. క్రియేటివిటీ, ఏది ఇన్నోవేషన్, ఆల్ దట్ షుడ్ బి దేర్ ఫర్ ఎ ట్రైనర్. అలాగే అన్లెర్నింగ్ మనకు చేంజ్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఐ నో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ థింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ 20 days రోజు ఈవినింగ్ 1 hour కేటాయించాలంటే ఇట్స్ అ మేజర్ చేంజ్ ఫర్ మెనీ ఆఫ్ యూ. ఐ నో ఇట్స్ అ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. ఆర్గనైజేషన్స్లో దే క్రియేట్ అ చేంజ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. బట్ ఫర్ యూ, ఈవినింగ్ 7:30 to 8:30, 1 hour I have to block. You have to drive home early. Maybe you need to arrange your things. Food ready చేసుకొని పెట్టుకోవడం ముందే. You should have a separate place to sit. I go for walk every day evening. I cannot go. You will have 100 reasons not to do this. Inertia ఉంటుంది మనందరికీ సహజం. You need to break that. But for a trainer that is important. కొత్త స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలి. ఎస్పెషల్లీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ యూ హ్యావ్ టు బి రిలవెంట్ ఇన్ దిస్ ఎవాల్వింగ్ వరల్డ్, ఎవర్ చేంజింగ్ వరల్డ్. And friends, it is. So I know most of you probably know this person. You can put it in the chat, who is this person? Bruce Lee. Yeah, thank you, Kedar garu. Nokia, Yahoo Mail, they all disappeared. Yahoo was one of the top mail service provider. That's what I started my life with, Yahoo. But today it's not seen anywhere. I still have the Nokia phone, but that company is not there anymore. Kodak is, absolutely. Ambassador cars, Chetak, there are many other examples. Everything got disappeared. Even CDs, tape recorders, things disappear, right? But why this we're talking about బ్రూస్ లీ మనందరికీ ఒక అద్భుతమైన మార్షల్ ఆర్టిస్ట్గానే తెలుసు, మార్షల్ ఆర్ట్స్ స్పెషలిస్ట్గా తెలుసు. ఇస్ వండర్ఫుల్, రైట్? సో వి ఆల్ నో అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఫేమస్. బట్ దెర్ ఇస్ అనదర్ యాంగిల్ టు బ్రూస్ లీ. ఈ వాజ్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ స్పీకర్, వండర్ఫుల్ మోటివేటర్. ఒక అద్భుతమైన స్టోరీ చెప్తూ ఉండేవాడు. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షేర్ ఇట్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ మినిట్స్. జపాన్లో దెర్ ఆర్ జెన్ గురూస్ అని వినే ఉంటారు మీరు. జెన్ గురూస్ అని ఉంటారు జపాన్లో. అండ్ దెర్ వాజ్ అ పర్సన్, వెరీ వెరీ యావరేజ్ పర్సన్, వెరీ నార్మల్ పర్సన్. కొద్ది రోజుల్లోనే ఒక అద్భుతమైన గురువుగా హి గాట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ స్టార్టెడ్ ఫాలోయింగ్ హిమ్. చాలా ఫేమస్ అయిపోయాడు. ఇదంతా గమనిస్తున్న ఒక ప్రొఫెసర్కి డౌట్ వచ్చింది. వాట్ హీ డిడ్, వాట్ ఈస్ దిస్ వండర్? హి వాజ్ అ వెరీ నార్మల్ పర్సన్, యావరేజ్ పర్సన్. కొద్ది రోజుల్లోనే ఎలా ఇంత ఒక అద్భుతమైన గురువులాగా మారిపోయాడు? ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ వస్తున్నారు రోజు ఇతని దగ్గరికి. వాట్ హ్యాపెండ్ అని చాలా క్యూరియస్గా ఉన్నాడు. ఒకరోజు ఆ గురువు గారు, యూ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఎనీ స్పిరిచువల్ గురు, జెన్ మీన్స్ జెన్ గురు అంటారు అక్కడ, బట్ ఎనీ స్పిరిచువల్ గురు అనుకోండి. ఒకరోజు ఆ గురువు గారు ఆ ప్రొఫెసర్ గారు ఇంటి ముందు నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే ఆ ప్రొఫెసర్ బయటకు వచ్చి అడుగుతారు, నేను ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాను, బట్ వాట్ హ్యాపెండ్ సడన్లీ, ఎంత సర్ప్రైజ్, చేంజ్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ దిస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ఎలా వచ్చింది అంటే గురువు గారు నాతో పాటు మా ఆశ్రమం దాకా రాగలరా అని అడుగుతారు. సో ప్రొఫెసర్ అగ్రీస్. ఇద్దరు కలిసి నడుచుకుంటూ ఆశ్రమానికి వెళ్తారు. ఆశ్రమానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కూర్చోబెట్టి గురువు గారు అడుగుతారు, మీరు ఒక టీ తాగుతారా అంటే ప్రొఫెసర్ గారు అంగీకరిస్తారు. సో అప్పుడు మన గురువు గారు వెళ్ళి ఒక కెటిల్ నిండా టీ తీసుకుని ఒక కప్పు సాతను పట్టుకుని వచ్చి ఇలా టీ పోస్తూ ఉంటారు. కప్పులో టీ పోస్తూ ఉంటారు. కప్పు నిండిపోతుంది, అయినా పోస్తూనే ఉంటారు. కప్పు నిండిపోయి సాసర్లో పడుతూ ఉంటుంది, అయినా పోస్తూనే ఉంటారు. సాసర్ కూడా నిండిపోయి కింద పడడం ప్రారంభమవుతుంది. అలా కింద పడిన తర్వాత అలాగే పోస్తూ ఉంటారు.
ప్రొఫెసర్ గారి కాళ్ళ దగ్గరికి టీ రావడం మొదలవుతుంది. అప్పటిదాకా తను చూస్తూ ఉన్న తను టక్కున లేచి అసలు ఏంటి నీకు పిచ్చెక్కిందా, అది ఎప్పుడు నిండిపోయింది, ఎందుకు పోస్తూనే ఉన్నావు అంటాడు. అప్పుడు కెటిల్ పక్కన పెట్టి గురువు గారు నవ్వుతూ ఉంటారు. ఆల్రెడీ చాలా కోపంగా ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ గారు. అప్పుడు కూర్చోబెట్టి ప్రశాంతంగా సమాధానం చెప్తారు. కప్పు ఎప్పుడైతే నిండిందో ఆ తర్వాత నేను ఎంత పోసినా కూడా అది ఒలికిపోతూనే ఉంది. కప్పు ఎప్పుడైతే నిండిందో తర్వాత ఎంత పోసినా కూడా ఒలికిపోతూనే ఉంది. అందులో టీ కావచ్చు, పాలు కావచ్చు, కాఫీ కావచ్చు, ఎనీథింగ్, వాటర్ కావచ్చు. కానీ కప్పు ఖాళీగా ఉన్నంతసేపు మాత్రమే అందులో మనం ఏదైనా పోయగలము. కప్పు ఖాళీగా ఉన్నంతసేపు మాత్రమే అందులో మనం ఏదైనా పోయగలము. మీరు నా ఆశ్రమంలో అడుగుపెట్టే సమయానికి మీ మనస్సులో ఎన్నో ఆలోచనలతో వచ్చారు. ఎందుకు అయి ఉండొచ్చు? 100 రీజన్స్ మీ మైండ్లో తిరుగుతూ ఉన్నాయి. అప్పుడు నేను ఏం చెప్పినా కూడా మీకు ఒక్క సమాధానం కూడా బుర్రలోకి ఎక్కదు. The most important thing is you should have your cup empty. Then only you can learn. ఈ 20 రోజులు కూడా మీరు నేర్చుకోవాలంటే ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ యువర్ కప్ ఎంప్టీ. అలాగని చెప్పేసి మొత్తం మీరు మీ నాలెడ్జ్ అంతా మర్చిపోమని కాదు. బట్ బీ ఓపెన్ టు లెర్న్. దెన్ is only learning is possible. It's not about, yes, we all have a lot of knowledge. There is no doubt. Everybody, అందరూ అద్భుతంగా చదువుకున్నారు, ఎన్నో సంస్థల నుంచి పనిచేస్తూనే ఉన్నారు. Lot of these things you have been achieving. There is no doubt. But if you have to learn, you need to have your mind open, your cup open. ఎప్పుడైతే పిల్లలు ఎంప్టీ స్లేట్తో స్కూల్కి వెళ్తారో అలా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మీకు నెక్స్ట్ 20 డేస్లో లెర్నింగ్ పాసిబుల్, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ పాసిబుల్. అదర్వైజ్ ఏదో సినిమాకి వచ్చినట్టు, రోజు టీవీలో సీరియల్ చూసినట్టు, ఏదో ఓటీటీలో సిరీస్ చూసినట్టు రోజు 1 గంట సేపు ఇలా చూసి అలా వెళ్ళిపోతే దెర్ ఈజ్ నో యూస్ అండి. రైట్? బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ కెన్ స్టాప్ యువర్ లెర్నింగ్. ఆర్ బిఫోర్ దట్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండియా గురించి అందరికీ తెలుసు. ఐ నో యు ఆర్ ఇన్ యూఏఈ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్, బట్ ఇండియా గురించి అందరికీ తెలుసు. భారతదేశంలో ఎన్ని రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి ఒకసారి చార్ట్లో పెడతారు అందరూ. హౌ మెనీ స్టేట్స్ ఆర్ ఇన్ ఇండియా? Yeah, for some of you, you may think it is irrelevant, but you should know. Simple question. Okay, excellent. Lot of responses. 29, 29, 29, 39. Okay, maybe it's a typo. 29, 29. All right. 35. Okay. Maybe ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి ఉంటారు వాళ్ళు, ఇంక్లూడింగ్ యూనియన్ టెరిటరీస్. Anyone knows the right answer? I have not seen a single right answer. Okay, Sandeep Panumula garu, Rahul Vinnakota garu, they have said 28, but rest of the people say 29. Why? Rahul garu, you can unmute. Yatiraj garu, Sampath now saying 28. Shivanash, okay, now 28 series started. 29 series ended. The generation of 28 stopped. The started and 29 stopped. Yeah. Rahul garu, can you unmute? Hello, Andy. Why you I say think 28? Everybody is saying 29. Are you going in a different path? no, I mean Jammu and Kashmir విడతీసి అది టెరిటరీస్ అయ్యాయి కదా, so I was thinking 28. You're thinking, you're not sure. I mean yeah. That's okay. See, it's not about being right or wrong. You know what it is. It is. That's the truth that you know. Right? మీకు తెలిసిన నిజం 28. And people who said 29, they were right some point of time. Yeah, that's why I Some was point not of time. responding. Everyone was That's saying right. 28. Yeah, you started a doubt, right? Yeah. Now, that is our mind. Majority people ఎడిపోతే అది మనం వెళ్ళాలనుకుంటాము. We think they are right. That's why, I was wondering always, యోగా క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు కళ్ళు మూసుకోమని చెప్తారు. ఎందుకో నాకు తర్వాత అర్థమైంది. ఒకసారి కళ్ళు తెరిస్తే అర్థమైంది. Nobody follows the instruction of a teacher. ఎవ్రీబడి ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు చేస్తుంటారు, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకటి ఇస్తుంటారు. అదే కనుక మీరు కళ్ళు తెరిచి మిగతా వాళ్ళని చూస్తుంటారు అనుకోండి, యూ విల్ కంప్లీట్లీ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. మీరు రైట్ చేసే వాళ్ళు కూడా తప్పు చేయడం మొదలెడతారు. బికాస్ వీ వాంట్ టు గో విత్ మెజారిటీ. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీరు, ఇఫ్ యూ కెన్ అలో మీ. 30 seconds. యాక్చువల్లీ అందరు 29 అంటే నేను కూడా 29 అనుకున్నాను, కానీ మళ్ళీ అనిపించింది అసలు 28 ఉంటాయి కదా. ఓకే, అది రైట్ రాంగ్ నాకు ఇప్పుడు తెలియదు, కానీ నాకు గుర్తున్నంత బట్టుకి 28. అయితే ఓకే, ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్, వాట్ ఎవర్ ఐ నో, అది నేను చెప్పేద్దామని మెసేజ్ పెట్టారు. వండర్ఫుల్. అంటే నేను అనుకున్నది చేశాను. ఇట్స్ రైట్ ఆర్ రాంగ్, ఇట్స్ లేటర్. వాట్ ఎవర్ ఐ నో, ఐ హావ్ జస్ట్ డన్ ఇట్. Again, people who said 29, it's not wrong. I'm not saying anybody wrong. Everybody is correct as per their knowledge. 21, 9 was right. నేను చదువుకున్న రోజుల్లో 25.
ఫర్ మెనీ డికేట్స్ 25 వాజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టేట్స్. తర్వాత మార్చుకుంటూ వచ్చింది రీసెంట్గా, రైట్? ఇఫ్ ఐ నెవర్ లుక్, నేను అసలు న్యూస్ చూసే మనిషిని కాకపోతే నన్ను అడిగితే టక్కున 25 అని చెప్పేస్తా. బట్ ఐఎమ్ నాట్ అప్ టు డేట్, రైట్? ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ 25. సంబడీ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆఫ్ 29. సంబడీ ఈజ్ లివింగ్ ఇన్ ద 28. ఇంకొంచెం ముందు వెళ్ళి 28 + 8 అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. I know it's good information, but I'm only asking about the states, not union territories. Okay, so friends, yes, we all know, we all think we know lot of things, but there is an opportunity for us to unlearn. A 29 ని unlearn చేస్తే 28 రైట్ అనేది తెలుస్తుంది. బట్ మెనీ పీపుల్ గెట్ స్టక్. I know 29. మన కూడా ఇప్పుడు గూగుల్లో సెర్చ్ చేయారనుకోండి, సమ్ ఆఫ్ ద రెస్పాన్సెస్ యూ విల్ గెట్ 29 on the top. Google will have both answers, but you will find your answer on the top also, possible, right? So some people don't believe and they cannot unlearn. If you have to learn something new, you have to unlearn first. But, so friends, I'll take 5 minutes and close, okay? Last 5 minutes, please. So, but there are few things that can stop. ఇక్కడ చాలా మంది ఇంట్రెస్టింగ్గా, ఎంతూజియాసింగ్గా విత్ ఇన్ ఫ్యూ అవర్స్లో హ్యాండ్ రైజ్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకుని ఈ ప్రోగ్రామ్లో జాయిన్ అయ్యారు. ఇంట్రొడక్షన్ అనగానే అద్భుతంగా ఇంట్రొడక్షన్ 30 seconds అసలు మన గురించి మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసుకోవాలి, ఎలా చేసుకోవాలి అర్థం కాకుండా పెట్టారు. ఒక అతను కార్లో రికార్డ్ చేస్తే మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కార్లో రికార్డ్ చేసి పంపించేశారు. ఒక అతను వాళ్ళ పేరు, వాళ్ళ వైఫ్ పేరు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ పేరు, పిల్లల పేరు చెప్తే అందరూ కూడా అదే ఫార్మాట్ ఫాలో అయ్యారు. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది, రైట్? బట్ ఈ ఎంతూజియాజం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? 20 days కెన్ యూ క్యారీ రియల్లీ? ఆఫ్లైన్ వరకు ఎంతమందికి వస్తారు? అందుకే గంప సార్ తెలుసు, యస్ పుట్ ఎ కండిషన్, బై టుమారో ఇఫ్ యూ పే యు ఆర్ సీరియస్, రైట్? బట్ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ థింగ్స్ దట్ కెన్ స్టాప్ అస్. ఇవన్నీ బాగానే ఉంది, బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ విల్ స్టిల్ హ్యావ్ ఫియర్. నేను ఎందుకు రోజు ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యి హ్యాండ్ రైజ్ చేసి అందరి ముందు మాట్లాడాల్సిన అవసరం నాకేముంది? ఐఎమ్ లివింగ్ పీస్ఫుల్లీ, నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్ టు మీ. 20 సంవత్సరాలకు జాబ్ చేస్తున్నాను, ఇంకో 10-15 సంవత్సరాలు చేసి రిటైర్ అయిపోతాను. ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఎనీథింగ్. If you have that fear, nothing is going to change. A lot of people, మన ఓల్డ్ హ్యాబిట్స్ ఉంటాయి. రోజు సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, దిస్ ఈజ్ మై రొటీన్, 10 years నుంచి ఇదే రొటీన్ ఫాలో అవుతున్నాను. నో, యూ షుడ్ చేంజ్ యువర్ రొటీన్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ రొటీన్. అంటే చాలా మందికి అహం అడ్డొస్తుంది, ఈగో అంటే నాకు ఈగో లేదు అంటారు. బట్ వెన్ వీ ఆస్క్ యూ టు డూ ద అసైన్మెంట్, నేను అసైన్మెంట్ చేయాలా? రోజు ఆఫీస్లో 20 మందికి పని చెప్పేవాడిని నేను. ఐ గివ్ అసైన్మెంట్స్ టు పీపుల్. ఐఎమ్ ఎ టీచర్, ఐఎమ్ ఎ మేనేజర్, ఐఎమ్ ఎ డైరెక్టర్. నేను అసైన్మెంట్ చేయడం ఏంటి? యు ఆర్ యూ టు టెల్ మీ. ఆ ఈగో మనకు అడ్డొస్తుంది, దెన్ దెర్ ఇస్ నో లెర్నింగ్. అండ్ కొంతమంది సరదాగా చూద్దాం ఏం చెప్తారో. 20 days కదా, 1 hour కదా, ఇట్స్ ఓకే. నేను డ్రైవ్ చేసుకుంటూ సరదాగా వింటాను. ప్లీజ్, if you have that kind of a mindset, I will ask you to drop off right now. You don't even have to finish this session today. Don't come here just for the fun. Only if you are serious about transformation, please continue. And laziness, I don't have to tell anything about laziness. Inertia, every day you will be given an assignment. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే 4-5 రోజులు చూస్తారు, మిగతా వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూద్దాంలే, వాళ్ళు చేసిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేద్దాము. స్టార్టింగ్ ట్రబుల్ వెరీ కామన్. ఫస్ట్ హ్యాండ్ రైజ్ చేయమంటే ఎవరు చేయరు, ఒకరు చేయగానే అందరూ హ్యాండ్ రైజ్ చేయడం మొదలెడతారు. సో వీ ఆల్ హ్యావ్ దట్ హ్యాండ్ స్టార్టింగ్ ట్రబుల్. ఆ ఇనర్షియాని పక్కన పెడితే, ఇఫ్ యూ డూ అసైన్మెంట్స్ ఎవ్రీ డే, యువర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. వాట్ ఎవర్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ యూ వాంట్. ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత మొదలెడతాను అంటే ఆల్రెడీ హాఫ్ ద పుణ్యకాలం కాస్త గడిచిపోతుంది. నథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు చేంజ్ మచ్, రైట్? అండ్ వీ కెన్ క్లియర్లీ టెల్ సెషన్లో ఎవరు అసైన్మెంట్స్ చేస్తున్నారు, ఎవరు చేయలేదని మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ డేస్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ కెన్ రికగ్నైజ్ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఇన్ యూ. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే విత్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ డేస్ దే ఫౌండ్ ఎ న్యూ వాయిస్. సమ్ ఆఫ్ ద సింగర్స్ వర్ ఫౌండ్. అంటే పీపుల్ ఫైండ్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ స్కిల్స్ ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ అసైన్మెంట్. మీలో తెలియని, ఇందాక చెప్పాను, దెర్ ఇస్ అ క్వాడ్రంట్ థీ. మనకు తెలియకుండానే మనలో చాలా స్కిల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు డిస్కవర్ ఇన్ వెరీ సూన్. ఫ్యూ డేస్లో you will see a new person. You will start seeing a new person only if you start doing the assignments and follow the structure. This has been designed. Like Impact Foundation, we have done more than 225 batches. I have done this session for more than 50 batches. So I can see within a few days we see the whole transformation. And half of the people, bindas ga vastaru, kuchuntaru, veltaru, nothing changes. This is just yet another program. But if you have that, mindset, please don't waste your time. And then I request all of you to take it as a challenge. Accept it as a challenge that I want to change something. Don't waste your time. Just for, ఏదో ప్రోగ్రామ్ మన గవర్నర్ గారు పెట్టారు, ఇవన్నీ, you are here. No.
Just do it for yourself, do it for your family, your profession, your life, right? Another important thing I wanted to just say and close is, I want you to think like your influencer. This is a wonderful concept, something called circle of influence, right? So we all think, we all worry. I know I wanted to interact here a bit more, but I don't want to take more time also, right? So there is something called circle of influence. Like most of the times we are worried about what are things out of our control. A lot of things are not in our control, right? But we should focus on what you can influence, how you can influence. Any one person can share. How do you influence people? How do you influence people? మిగతా వాళ్ళని ఎట్లా ప్రభావితం చేస్తాం మనం? మన Yes, మాటలతో లక్ష్మీనారాయణ గారు. ప్రభావితం చేయొచ్చు సార్. మాటలతో ప్రభావితం చేస్తారు. లక్ష్మీనారాయణ గారు. Transferring your knowledge. ట్రాన్స్ఫరింగ్ నాలెడ్జ్. సుమంత్ గారు. మన చేతులతో చేస్తాం సార్. మన చేతులు ఇంప్రెస్ అవుతారు చేతులతో. చేతులతో. ఎగ్జాక్ట్లీ. థ్యాంక్ యూ కేదార్ గారు. సో మనం అనుకుంటాము ఇక్కడ మంచి అద్భుతంగా వాయిస్ నేర్చుకుంటాను, మంచి మాటలు నేర్చుకుంటాను, మంచి స్పీచెస్ ఇస్తాను, పీపుల్ విల్ చేంజ్, ఐ కెన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే నో బడీ కేర్స్. ఫస్ట్ By listening and understanding the సారీ by listening and understanding the other person's process or what other people are saying. Yeah, that is all good. It's all part of the game. We all need to do that. But most important thing is, if you want to tell people about stress management, first you show them that you do not have stress. If you want to show time management, you first show that you are doing time management. If you want to teach people how to be healthy, first you are healthy. Then people will recognize you. Then people can be First you make influenced by you. service, then the people can make service by seeing you. Yes, anything. So first మనం చేసి చూపించిన కేవలం చెప్పడం కాదు. I don't know if you are targeting somebody, but that is truth, right? So friends, it's one of the important concept is, it's not about learning. మనం అద్భుతంగా నేర్చుకోవచ్చు మాట్లాడడం, కానీ ముందు మనం ఏమైనా ఎదుటి వాళ్ళకి నేర్పించే ముందు మనం కూడా నేర్చుకుని చేయగలిగితే that will be wonderful, right? So quick గా I just wanted to say, how do you do unlearning? వెరీ వెరీ సింపుల్ అండి. అన్లెర్నింగ్ ఈజ్ బై డూయింగ్ రిఫ్లెక్టివ్ ప్రాక్టీస్. అంటే కొంతమంది డైరీ రాసుకుంటారు, కొంతమంది కూర్చుని ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా నేనేం చేశానని చెప్పి యూ మెమరైజ్. సమ్ పీపుల్ డూ మెడిటేషన్, సమ్ పీపుల్ డూ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. బట్ అట్లీస్ట్ ఎవ్రీ డే 5 minutes యూ లుక్ ఎట్ వాట్ హ్యాపెన్ డ్యూరింగ్ ద డే. ఎక్కడ మిస్టేక్స్ జరిగి ఉండొచ్చు, ఎక్కడ మనం పొరపాటు జరిగి ఉండొచ్చు, ఎక్కడ సంథింగ్ కూడా గాన్ రాంగ్. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ. ఐ నో ఎవ్రీ డే 100% పర్ఫెక్ట్ ఎవరికి వెళ్ళదు, ఏదో చిన్న జరిగి ఉంటాయి. బట్ మేబీ సంథింగ్ దట్ వీ డు నాట్ నో. ఆ ఓపెనింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్, దెర్ ఇస్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు అన్లెర్న్, దెర్ ఇస్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్. కొంచెం క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. సంథింగ్ దే వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ, కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడం. అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ వి ఆల్ డూ మిస్టేక్స్. ఆ మిస్టేక్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవడం జరిగితే ఆటోమేటిక్గా ఈ అన్లెర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సమ్మరైజ్ సేయింగ్ దట్ లెర్నింగ్ ఈ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ బీన్ డూయింగ్. చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అన్ని విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం. అండ్ వీ షుడ్ డూ అన్లెర్నింగ్ సో దట్ రీలెర్నింగ్ హ్యాపెన్స్. అన్లెర్నింగ్ జరిగినప్పుడు మాత్రమే, అన్లెర్నింగ్ రికగ్నైజ్ చేసినప్పుడు మాత్రమే రీలెర్నింగ్ ఉంటుంది. 29 was right, but not today. If you want to think 28 is right, yes, you have to unlearn 29 and then, do it 28. So friends, that is the importance. So next 20 days, మీ సెషన్స్ అద్భుతంగా నేర్చుకోవాలి అంటే you must follow this unlearning strategy. Be open, come with open mind every day, and be ready to learn. So we are going to have wonderful sessions. And all of that, everything, will be a different skill set. So you should be ready for that, and you be with open-minded. That is the most important thing. So I would like to thank our Guruji Gampa sir, all the participants of both Hyderabad, UAE, Mana Ramakrishna garu, Murali Krishna garu, everybody, and wonderful participation. Adbhutanga kuda interactive ga unnaru. Thank you so much. Over to host. That's great, Sridhar. Wonderful, Sridhar. So nice of you. సో మిత్రులారా విన్నారు కదా, ఇంత లాంగ్ రో ప్రతిరోజు ఉండదు అనుకోండి, కొద్దిగా మినిమం 1 hour ఉంటాయి. ఎవ్రీడే మినిమం 1 hour ఉంటుంది. ఈరోజు ఇనాగ్రేషన్ కాబట్టి కొద్దిగా టైం లేట్ అయింది, క్షమించండి, ఏమనుకోకండి. సో ఇది మీద అసైన్మెంట్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ మనం క్రియేట్ చేస్తా, మీకు వస్తుంటుంది. నౌ ఎనీ క్వశ్చన్స్? అప్పుడు క్వశ్చన్ తీసుకున్నారా? లేదు సార్, జస్ట్ క్లోజ్. తీసుకోవాలి సార్. ఎనీ క్వశ్చన్స్? 1 or 2 questions, just not more than that, because too much. మాకు 9 అవుతుంది ఇక్కడ దుబాయ్లో, మీకు ఎంత అవుతుందో నాకు తెలియదు. 10:30 sir, almost. 10:30, no problem. 10:30 మనం పడుకోం కదా హైదరాబాద్. Yes. Yeah. Ravikant garu, మీ క్వశ్చన్ అడగచ్చు. Yes. I want to take this question in a sarcastic and lighter mode. మొక్కై వంగనిది మానవ వంగునానంటారు.
ఒక ఒక 40 years 50 years అతనికి ఒక 8 months ప్రెగ్నెంట్ ఉన్న పొట్ట ఎట్లొచ్చిందంటే he has done it he has taken it for granted for years and ages. అలాగే ఒక మనిషి తనలోని బ్యాడ్ థింగ్స్ ఒక రోజుతో వచ్చినది కాదు, సంవత్సరాల తరబడి నుంచి వచ్చినాయి. సో ఇలాంటివన్నీ ఒక 20 days లో ఒక ప్రోగ్రామ్ తో ఎలా కంప్లీట్ గా నలిఫై చేయగలుగుతాం అంటే ఈ 20 days ప్రోగ్రామ్ ఒక చిన్న ఒక బీజం నాటడానిక, అవి తీసేయడానిక ఏ విధంగా వస్తుంది అనేసి అది ఇట్స్ డౌట్. సార్ యు వాంట్ టు ఆన్సర్? యా ఫస్ట్ శ్రీధర్ సార్. ఓకే, యా రవికాంత్ గారు. సో వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ దట్ యూ విల్ బి ఆల్ న్యూ టుగెదర్ డిఫరెంట్ పర్సన్ ఇన్ 20 days, right? Whether it is a health issue, whether it is weight issue, whatever. But first you understand what it is. ముందు మనము, are you ready to listen to what is happening? Are we ready to accept what is there? Are you ready to accept? So if you think change is not possible, yeah, it's not possible. But మన mind లో if you think change is possible, it is possible. As simple as that. నేను చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను. అందరినీ ఎవరు మార్చలేరు, మారాలనుకున్న వాళ్ళని ఎవరు ఆపలేరు. సాక్షాత్ భగవంతుడే మార్చలేకపోయాడు. మీరెంత నేనెంత, మారాలని కూడా తప్పకుండా మారుతాం. ఇక్కడ ఓన్లీ టెక్నిక్స్ చెప్పడం జరుగుతుంది. కావాలంటే తీసుకోవచ్చు, లేకుంటే లేదు, మనం ఏం చేయలేము. దిస్ ఇస్ సింపుల్ ఆన్సర్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. ఎస్ ఎస్ బాస్ రవికాంత్ గారు, సో నైస్ రవికాంత్ గారు. యా యూ టేక్ one or two questions and we'll close because వాళ్ళు కూడా చాలా కష్టపడి వింటున్నారు. నెక్స్ట్ టైం రవిశంకర్ గారు. యా స్మాల్ క్వశ్చన్, మీరు డైలీ అసైన్మెంట్స్ అంటున్నారు కదా, సో ఎవ్రీ డే హౌ మచ్ టైం, ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్ గా? 5 minutes అండి. గ్రేట్. 5 minutes, మాక్సిమం 5 minutes. ఒక్కోసారి అనుకోకుండా 10 minutes కూడా ఇస్తాము. అబ్బా